वर्णं चतुर्भ्यं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये इति స్పర్శదీక్షాం కృత్వా. మొదట మీకు ఇప్పటికి 2 దీక్షలు ఇచ్చాను. ఒక్క దృక్ వీక్షణం అది చేయగలిగేది కూర్మం. ఇది స్పర్శ దీక్ష. ఎవరైనా చేయవచ్చు, గురువు అయినా చేయవచ్చు. గురు శిష్యున సహా ఆచమ్య చేసినారా? ప్రాణాయామ్య చాంద్రమ్మ వాడు చెప్పినాడు. దేవీమానేనా మళ్ళీ ఒకసారి దాంట్లో పడుతుంది. లలితానామ సంవత్సరే లలితానామ అయనే లలితానామ మాసే. లలితానామ చాలు. లలితానామ మాసే లలితానామ పక్షే లలితానామ తిథౌ. ఎట్లున్నాము ఉంటుంది. లలితానామ ఇందువాసరే లలితానామ నక్షత్రే విశాఖే వైశాఖ పౌర్ణమాస్యాం. లలితానామ శుభగడియే శుభవేళాయాం దేవీమానే చ దేశకాల సంకీర్త్య. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తుందంట. అది అయిపోయింది. దేవీమా అయిపోయిందా? సరేలే. సంకీర్త్య మమ అనుకోండి. గోత్రం చెప్పండి. భారద్వాజ గోత్ర చెప్పుకో. శర్మణ మీరు చెప్పుకోండి. శిష్య సంపూర్ణత సిద్ధ్యర్థం సర్వమంత్ర సామ్రాజ్యాధికార సిద్ధ్యర్థం మా పాప సహకరించింటే ఈ వేళకు 25 అన్నా అయ్యిండు. సామ్రాజ్య శబ్దమే చూడు. మంత్రం సామ్రాజ్యాధికార సిద్ధ్యర్థం పూర్ణాభిషేకేన సహా అనుత్తర మూల విద్య పూర్ణదీక్షా కరిష్యే కురుష్వా అని చెప్తున్నా. నేను చేస్తాము, చేయండి. క్రమేణ ఏకవారం పూర్వోపదిష్ట పంచామ్నాయ మంత్రాన్ పాఠయిత్వా. పంచామ్నాయ మంత్రాలు ఎందుకైనా మంచిది. ఒక్కటి అమ్మవారు ఉండే పేర్లు చదువు. शुद्ध विद्या च बाला च द्वादश अर्धमतंगिनी द्विजत्वसादरी विद्या गायत्री वेदमातृका गाणपत्यं कार्तिकेय मृत्युंजय नीलकंठकं त्र्यंबकं जात वेदस्य तदा प्रत्यंगिरादयः तदा प्रत्यंगिरादयः मुखात् तत्पुरुषाज्जाताद्विकोटि मंत्रनायिकाः एता कामगिरीन्द्राश्च पूर्वाम्ना यस्य देवता गुरुत्रयादि पीठान्तं 24,000 एतदावरणोपेतं पूर्वाम्नायं भजाम्यहं विशुद्धौ चिन्तयेद्धीमान् पूर्वाम्ना यस्य देवता सौभाग्य विद्या बगड़ा वाराही वटुकस्तदा श्रीतिरस्करिणी प्रोक्ता महामाया प्रकीर्तिता अघोरं सर्वं खड्गरावणं वीरभद्रकं रौद्रं शास्तापाशुपताद्यस्त्रशस्त्रादिभैरवाः दक्षिणामूर्तिमन्त्राद्या शैवागमसमुद्भवाः अघोरमुखसम्भूतं मदं शंकोटिसंख्यकं पूर्वपीठस्थिता देवी दक्षिणां नायदेवता 2,000 तु देव्यस्ता परिवारसमन्विता भैरवादिपदद्वन्द्वं भजे दक्षिणमुत्तमम्. दक्षिणां अनाहते चिन्तयेच्च दक्षिणां नायदेवता लोपामुद्रा महादेवी अम्बाच भुवनेश्वरी अन्नपूर्णा कामकला सर्वसिद्धिप्रदायिनी सुदर्शनं वैनतेयं कार्तवीर्यं नृसिंहकं नामत्रयं राममन्त्रं गोपालं सौरमेव च धन्वन्तरीन्द्रजालं च इन्द्रादिसुरमन्त्रकं दत्तात्रेयं 12 वैष्णवागमचोदिताः सद्यो जातमुखोद्भूता मन्त्रास्य कोटिसंख्यकाः एता जालन्द्रपीठस्था पश्चिमां नायदेवताः. సద్యో జాతం మంత్రం చెప్పు. సద్యో జాతం ప్రపద్యామి సద్యో జాతాయ వై నమో నమః భవే భవేనాది భవే భవస్త్వమాం భవోద్భవాయ నమః. అదా ఇది పశ్చిమామ్నాయః సామవేదః. ఆమ్నాయం పశ్చిమం వందే సర్వదా సర్వకామదం మణిపూరే చింతనీయా పశ్చిమాం నాయదేవతాః. నెక్స్ట్ ఇటుపక్క
तुरीयाम्बा महार्था च अश्वारूढा तदैव च विश्राम्बा च महालक्ष्मी श्रीमद्वाग्वादिनी अपि दुर्गा काली ततश्चण्डी नकुली च पुलिन्दिनी रेणुकालक्ष्मी वागीसा मातृकाद्या स्वयंवरा पञ्चाम्नाय समोपेतं श्रीविद्याख्यमदं सुखं वामदेवं खोद्भूता द्विकोटि मन्त्रनायिकाः एतावोड्याणपीठस्था शाक्ता गमसमुद्भवाः द्विसहस्रं तु देव्यस्था परिवारसमन्विताः मुद्रादिनवकं चैव सिद्धानां निधिरं तदा वीरावळी पञ्चकं च भजेदां नायमुत्तरम् स्वाधिष्ठाने चिन्तनीया उत्तराम्नाय देवताः परापरा ऊर्ध्वं మంత్రం చెప్పు. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्. ఇంకా ఊర్ధ్వం परापरा च सा देवी पराशाम्भवमेव च प्रासादं दहरं हंसं महावाक्यादिकं परं पंचाक्षरं महामन्त्रं तारकं जन्मतारकं సింబల్ అట్టనే ఉండాలి. ईशानमुख सम्भूतं स्वात्मानन्दप्रकाशकं कोटिसंख्या महादेवी मद्रूपा सर्वसिद्धदा एतासां भवपीठस्था सहस्रपरिवारिताः आराध्यमालिनी पूर्वं मण्डलान्तं तदैव च सायुज्यहेतुकं वन्दे चोर्ध्वमकल्मषम् ऊर्ध्वां नायमनु नित्यं मूलाधारे विभावयेत्. ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो. अनुत्तरं पञ्चाम्बानवनाथाश्च मूलविद्यास्ततः परम् आधारविद्या षट्कं च पुनरङ्घ्रिद्वयं क्रमात् शाम्भवी चादहृल्लेखा समया परबोधिनी कौळपञ्चाक्षरी पञ्चदशार्नानुत्तरात्मिका षोडशी पूर्तिविद्या च महात्रिपुरसुन्दरी ऊर्ध्वश्रीपादुका पूर्वं चरणान्तं गुरुक्रमात् पश्चादनुत्तरं वन्दे परब्रह्मस्वरूपिणीम् अनुत्तरां नायमनुम् आज्ञाचक्रे विभावयेत्. అయిపోయింది. పూర్వోపదిష్ట పంచామ్నాయ మంత్రాన్ పాఠయిత్వా అనుత్తర విద్యాం సుపంచకూట విద్యాది కామగళాంత విద్యాంతం ఉపదిశ్య అధ షోడశాక్షరీ పరబ్రహ్మ విద్యాన్ లిఖిత్వా ఖయేజీల హ్రీం. అక్కడ రాయిపోతా చూడండి ఇట్లే నువ్వు రాస్తున్నాను నాయన, సులభం కదా. ఎక్కడ రాస్తాను అప్పుడు తీసి కయేజీల హ్రీం హసకల హ్రీం సకల హ్రీం శ్రీం రాయి. అక్కడి నుంచి కిందికి రాసుకోండి. సౌభాగ్య పలకండి చింతామణి షోడశాక్షరి మహాత్రిపుర సుందరి రాజరాజేశ్వరి దేవతాం ఉద్దిశ్య తత్ప్రీత్యర్థం అస్య శిష్యస్య షోడశాక్షరీ మహామంత్రగ్రహణ కారయిష్యే. గ్రహణం కారయిష్యే. మంత్రాధికార మహామంత్రగ్రహణం అహం స్వీకరిష్యే. గురుముఖాన్ షోడశాక్షరీ మహామంత్ర అనుగ్రహణం కరిష్యే. కయేజీల హ్రీం హసకహల హ్రీం సకల హ్రీం శ్రీం. అస్య సౌభాగ్యచింతామణి షోడశాక్షరీ మహామంత్రస్య త్రిపురసుందరీ రాజరాజేశ్వరీ పరవిద్యా మహామంత్రస్య ఆనందభైరపురుషే నమః. నమశ్శిరసి పంకిచ్ఛందసే నమ ముఖే శ్రీరాజరాజేశ్వరీ పరాభట్టికారికా లలితా త్రిపురసుందరీ దేవ్యై నమః. హృదయే ఐం కయేజీల హ్రీం బీజాయ నమః. అగోహ్యే సౌ సకల హ్రీం శక్త్యై నమః. పాదయో క్లీం కీలకాయై నమః. నాభౌ మమ రాజరాజేశ్వరీ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జతే వినియోగః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌ ఈశాన మనోభవమూర్త్యై నమః. ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం హ్రీం శ్రీం తత్పురుష మకరధ్వజ వస్త్రాయ నమః. పూలు వేస్తుండండి, ఇవే ముఖ్యం. కయేజీల హ్రీం అఘోరమన్మద హృదయాయ నమః. కయేజీల హ్రీం సరే. ఐం హ్రీం శ్రీం హసకహర హ్రీం వామదేవకందర్పగుఖ్యాయ నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సకల హ్రీం సద్యోజాతకామరాజ పాదాభ్యాం నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వశక్తిధామ్నే శ్రీం హ్రీం క్లీం సౌ ప్రకృష్టాభాగ్యం నమః. ఐం హ్రీం శ్రీం నిత్యతృప్తశక్తిధామ్నే ఓం హ్రీం శ్రీం మణిబంధాభ్యాం నమః. మణిబంధ్యం అంటే మణికట్టు.
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనాదిభూత శక్తిదామ్నే కయైలహ్రీం కూర్పరం ఇది భ్యాం నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం స్వతంత్ర శక్తిధామ్నే హూం హం అదే హసకహలహ్రీం కరతలాభ్యా నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం గుప్తచిత్తశక్తిధామ్నే సకలహ్రీం కరపృష్టాభ్యా నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనంతశక్తిధామ్నే సౌ ఐం హ్రీం హ్రీం శ్రీం కరాగ్రాభ్యా నమః ఓం శక్తిధామ్నే శ్రీ హ్రీం క్లీం ఐం సౌ అంగుష్టాభ్యా నమః చేసుకోండి మీరు. ఐం హ్రీం శ్రీం నృత్యతుర్తక శక్తిధామ్నే ఓం హ్రీం శ్రీం తర్జనీభ్యా నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనాదిభూత శక్తిధామ్నే కయైలహ్రీం మధ్యమాభ్యా నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం స్వతంత్ర శక్తిధామ్నే హసకహ్రీం అనామికాభ్యా నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నిత్యతుప్త శక్తిధామ్నే సకలహ్రీం కనిష్ఠికాభ్యా నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనంత శక్తిధామ్నే సవు కరతల హృదయాదిన్యాసః యథా తథం చాలు. శ్రీం నమః బ్రహ్మరంధ్రే హ్రీం నమః లలాటే క్లీం నమః నేత్రత్రయోః ఐం నమః కర్ణయోః సౌ నమః నాసిక యోః ఓం నమః అధరోష్ట్రే హ్రీం నమః దంతపక్తి మధ్యే శ్రీం నమః ఊర్ధ్వోష్ఠే కయైలహ్రీం జిహ్వాగ్రే హసకహలహ్రీం జాన్మవు ఇక్కడ సకలహ్రీం పృష్ఠౌ సౌ నమః సర్వాంగే ఐం నమః హృదయే క్లీం నమః హ్రీం నమః కుక్షౌః శ్రీం నమః లింగే ఇది సృష్టిన్యాసః లింగే నెక్స్ట్ శ్రీం నమః అంగుష్టాలు చేసుకోండి ఇట్లా హ్రీం నమః హస్తతర్జనీభ్యోః ఇట్లా పట్టుకోవడం ఇట్లా రెండు చేతులు క్లీం నమః హస్తయో మధ్యయోః ఐం నమః హస్తనామికయోః సౌ నమః హస్తకనిష్ఠికాయాం ఓం నమః బ్రహ్మరంధ్రే హ్రీం నమః ముఖే నోరు దగ్గర అనండి. శ్రీం నమః హృదయే కయైలహ్రీం నమః నాభ్యాది పాదాభ్యాం ఇది హసకహలహ్రీం కంఠాది నాభిపర్యంతం కుడిపక్క నాభ్యాది పాదాంత పర్యంతం హసకహలహ్రీం కంఠాది నాభిపర్యంతం మళ్ళీ సకలహ్రీం నమః బ్రహ్మరంధ్రాది కంఠపర్యంతం సౌ నమః పాదాంగుష్ఠయో ఐం నమః పాదతర్జన్యోః క్లీం నమః పాదమధ్యమయోః హ్రీం నమః అనామికయోః శ్రీం నమః కనిష్ఠికయోః ఇతి స్థితిన్యాసః అధా శ్రీం నమః పాదాలు హ్రీం నమః జంఘయోః నేను చెప్తుంటా క్లీం నమః చెప్పు అట్లా ఐం నమః సౌ నమః ఓం నమః హ్రీం నమః శ్రీం నమః పార్శ్వం రెండు కయైలహ్రీం స్తనయోః హసకహలహ్రీం హంసయోః ఇది నమః నెక్స్ట్ సకలహ్రీం కర్ణౌ అగ్రయోః కర్ణాగ్రం ఇది పైవే సౌ నమః బ్రహ్మరంధ్రే ఐం నమః వదనే క్లీం నమః నేత్రయోః హ్రీం నమః కర్ణరంధ్రయోః ఎప్పుడు కుడిని అనుకోండి. శ్రీం నమః కర్ణమూలయోః భూర్భోస్వమితి బంధ ధ్యానం చెప్పమంటావా. యా విద్యా శివకేశవాది జననీ యా వై జగన్మోహిని యా బ్రహ్మ పిపీలకాంత జగదాయ నందైక సంధాయిని జగదానందైక సంధాయిని
యాం పంచప్రణవ విరేఫనళిని యా చిత్కళామాలిని సౌపాయాత్పరదేవతా భగవతి శ్రీరాజరాజేశ్వరి. పంచపూజాం కుర్యాత్ అవసరం లేదు. గురున్మూల విద్యాభిమంత్రేణ జలేన శిష్యస్య నేత్రం సమృజ్యా. నీళ్లతో అందరి కళ్ళు తుడిచిరాపో. మీరు తాకివ్వండి నీళ్ళు. దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి అందుబాటులో చాలు. శ్రీ షోడశాక్షరి పరబ్రహ్మ విద్య తాళపత్రాదవు లిఖిత్వా కయైలహ్రీం సకలహరిం సకలహరిం శ్రీం శిష్యశ్చ దర్శయేత్. అద్భుతమంటారు. ఆ పక్క రాసినారు కయైలహ్రీం సూచినట్టు. శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః ఓం హ్రీం శ్రీం కయైలహ్రీం సకలహ్రీం సకలహ్రీం సౌః ఐం క్లీం హ్రీం శ్రీం శిష్యోపి దృష్ట్యా అధర స్పందన మనసా గృహీత్వా. అధర స్పందనం మనసా గృహీత్వా హృదయ కమలే ధారయే. పునః ఋష్యాదినాశాంతం కృత్వా దేవి పంచోపచారం. ఈ పెళ్ళ అవసరం లే. ఏవమేవ మహాకామేశ్వరీ మంత్ర చేతత్ సమయే కేచిత్ దర్శయంతి. ఐం క్లీం సౌ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హసక్షమలపరయూం సహక్షమలపరయీ. అది తప్పుంది. అదే ఏరలవ అదే చూస్తున్న క్షమయా. ఓం హ్రీం శ్రీం ఐం సౌ క్లీం సౌ మహాకామేశ్వరీ అంబా శ్రీపాదక కామేశ్వరి సహిత కామేశ్వర్యా మహాకామేశ్వరీ పాదకాం పూజయామి తర్పయామి నమః. అధ అనుత్తరామ్నాయ సమయ విద్యేశ్వరీ శ్రీముపదేశయేత్. సమయ విద్యేశ్వరి అనంతరామ్నాయ సమయ విద్యేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి రాజరాజేశ్వరీ ఉపదేశం రాజరాజేశ్వరి దేవ్యై నమః అనుకోండి. ఇప్పుడు అధ శిష్య శ్రీ గురు చరణద్వందం ప్రక్షాళ్య సంపూజ్య. ఊరిక ఎన్నిసార్లు గడుగుతారు. నిన్న అడిగినారు ఫోటోకి ఎక్కాలంటే అడగదు. ఫోటోకి ఎక్కాలి కదా. మా భార్య ఒరే నువ్వు నీకు తెలియదురా నా ఆశీర్వాదం. కనులు కాదు, ఇప్పుడు అమెరికాను చేయిస్తున్నాను. వాళ్ళంతా రాజబుద్ధి కదా. దొంగనా కొడుకు దానికి ఎక్కని అమెరికా వాడిని నమ్మబుద్ధు. వాజ్పేయి ఎప్పుడు చైనా అమెరికా ఏకమైతే కూడా రష్యా సాయంతో పాకిస్తాన్ అల్లా ఆక్రమించారు. మనం ఒరే ఇది నిల్చొద్దురా ఈరోజే భంగం అవుతుందంటే భంగం అయింది. అందుకని ఆప్ చేయమ్మా రోజు చెప్పు. ఓం నేను నీళ్ళు పోస్తాను, మీరు కడగండి. ఆప్ చేయ ఆన్ చేయమ్మా మంత్రం. ఓం నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాద. నీళ్లు పోసేదానికి ఎవరైనా వస్తారు. ఓం నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః. మంత్రాలు కావాలా? అంటే వాళ్ళు కడిగిన తర్వాత మహాపాదుక చెప్పాలి. చెప్పదే కడిగిన తర్వాత పాదాలు దాంట్లో తీసి బయటికి పెట్టి గంధం రాసి పుష్పాలు వేయండి. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. మళ్ళీ చల్లుకుందురులేండి. వీళ్ళు తీర్థం తీసుకోవాలి. అది కాదు మంత్రాలు కానీ తీర్థం మంత్రాలే కానీ ఇష్ట కదా. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం ఆర్ద్రం జ్వలతి జ్యోతిరహమస్మి జ్యోతిజ్వలతి బ్రహ్మాహమస్మి యోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి అహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి అహమేవాహం మాం జుహోమి స్వాహ. ఇప్పుడు అది పెట్టండి. పూజ అది పక్కన పెట్టవచ్చు. గంధం రాయాలి. గంధం రాసి పుష్పాలు గంధం వేర్లకు. ఒక్కొక్కరు రండి నిన్నట్లాగా. అదే ఆర్డర్ రండి. గురుగారు వెండి పాదుకలు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు. అక్కడ పెట్టేసి
సతీష్ గారు పలకండి. ఓం హ్రీం శ్రీం ఓం హ్రీం శ్రీం యోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి అహమస్మి బ్రహ్మాహం అస్మి ఓం ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ ఇది ఋగ్వేదః అహం బ్రహ్మాస్మి యజుర్వేదః తత్వమసి సామవేదః అయమాత్మా బ్రహ్మ చతుర్వేదః హసౌః సహౌః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌ ఓం హేకే స్ప్రే శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః ఓం హ్రీం శ్రీం కయేల హ్రీం హసకహల హ్రీం సకల హ్రీం హసౌ ఐం హ్రీం శ్రీం హసౌ హసక్షమలవరయ ఓం హసౌ సహౌః సహక్షమలవరయ సహక్షమలవరయ ఈం సహౌః స్వచ్ఛప్రకాశ పరిపూర్ణ పరాపర మహాప్రకాశ మహావిమర్శాత్మక అస్మద్గురు శ్రీ లలితానంద శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః అస్మత్ పరమగురు శ్రీ ప్రవేదానంద శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః అస్మత్ పరమేష్టి గురు శ్రీ సర్వజ్ఞానంద శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః అస్మత్ పరాపర గురు పంచవక్త్ర సదాశివ సహిత మహాకామేశ్వరి అంబా లలితా మహాత్రిపుర సుందరి రాజరాజేశ్వరి బ్రహ్మ విద్యాంబా శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః. హెక్ స్ప్రేయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏడోది విద్యాదేవత వసిని కామేశ్వరి మోదిని విమలే అరుణే జయిని సర్వేశ్వరి కౌళిని సర్వరోగహర చక్రస్వామి సంపూర్ణ దీర్ఘ ఆయుష్మాన్ భవ. ఏకవచనం చెప్పాను కదా, మంచిది నాయన. పాదుకలు ఇవ్వండి గురుగారు మీరే. సర్వే సర్వవస్థ సర్వవేళాయాం రక్ష 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 ఇదం పాదకం. ఆపద కింకరణీయం స్మరణీయం చరణయుగళం అంబాయాం తస్మరణం కిం కురుతే బ్రహ్మాదీనపి కింకరీ కురుతే. జగజ్జననీ హే జగజ్జననీ రాజరాజేశ్వరి లలితా త్రిపుర సుందరి పరాభట్టారికా నమో నమః. కామేశ్వరి సహిత కామేశ్వరంబాయై నమః. కామేశ్వర దేవతా జై నమః. మనోభీష్ట సిద్ధిరస్తు, సర్వజ్ఞాన సిద్ధిరస్తు. ఆయన విశ్వజిత్ ఆనందాన్ని మళ్ళీ పేరు పెట్టబోతున్నా. విశ్వమయానందాన్న చాలు అంటే చాలు. విశ్వజిత్తు కవుత్సుడు చేసిన ఇంకెక్కడ లేదు మహాయజ్ఞం. ఆ రోజుల్లో 14 కోట్లు రఘుమహారాజు ఇచ్చాడు కుబేరుని ఎదురిచ్చి. అంతటి కెనడాలో పేరు తెచ్చుకొని నిన్ను ఈడు కాదు వీడిని జేజినాయన గాడు ఎల్లగొట్టలేడు. నీ ఉద్యోగానికి భద్రత సిద్ధిరస్తు. పా నెక్స్ట్ గురు పాదుకలు కింద పెట్టి అబ్బా అన్నీ తెచ్చిపెట్టుకున్నారు. పట్టుకోండి. ఓం హ్రీం శ్రీం చెప్పండి. ఓం హ్రీం శ్రీం యోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి అహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అహం బ్రహ్మాస్మి తత్వమసి అయమాత్మా బ్రహ్మ హంస సోహం హసౌ సహౌ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ఓం హస్క హెకే స్ప్రేం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః ఓం హ్రీం శ్రీం కయేల హ్రీం హసకహల హ్రీం సకల హ్రీం సౌః ఐం క్లీం సౌః ఐం క్లీం శ్రీం హ్రీం
హసౌః హసక్షమలవరయూం హసౌః సహౌః సహక్షమలవరయీం సహౌః స్వచ్ఛప్రకాశ పరిపూర్ణ మహాప్రకాశ మహావిమర్శాత్మక అస్మద్గురు శ్రీ లలితానంద శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః అస్మత్ పరమగురు శ్రీ ప్రవేదానంద శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః అస్మత్ పరమేష్టి గురు శ్రీ సర్వజ్ఞానంద శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః అస్మత్ పరాపర గురు శ్రీ పంచవక్త్ర సదాశివ సహిత శ్రీ మహాకామేశ్వరి అంబా లలితా మహాత్రిపుర సుందరి రాజరాజేశ్వరి బ్రహ్మ విద్యాంబా శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః త్రిపురాంబ అనుగ్రహమస్తు. ఆ హెక్కేశ్వరం చెప్పాను. చెప్పిన ఇప్పుడు త్రిపురాంబ అనుగ్రహమస్తు. ఏం కోరుకుంటావు కోరుకో, అయిపోయా. పాదుకలు మీకు ఒక విషయం చెప్తా. ఈ పిల్లకాయ నాకు రామమీమని వచ్చాడు హైదరాబాద్. శ్రీధరమూర్తి ఈ ఇంటికి ముందుకుంది, ఆయన వెనుక వస్తే ఏమిచ్చాను విచారిస్తే రామం అడుగుతున్నాడు. అమ్మది కూడా దగ్గర పెట్టుకో, రామం ఇస్తానని ఇచ్చాను. బిరుదు ఏం సెలెక్ట్ చేశాను? రామానందమయి. రామానంద తీర్థుల వారు ఉన్నారు, రామానందులు దండిగొన్నారు. కొంచెం యాడ్ చేశాను. రామగీత అని ఉంది, 3 గీతలు. శివగీత ఇంతలావు, దాన్ని మించి లేదు. రెండవది భగవద్గీత, శివగీతతో సమానం కాదు భగవద్గీత. ఈ టెంపరీ బేసెస్. యుద్ధంలో బడబారేసిన వానికి ఏదో కర్తవ్యోపదేశం చేసి బడబట్టించింది. అది కాక ఆయనే చెప్పుకున్నాడు, నా ఉపదేశాలు వినాకండి, వినండి, నా చర్యలు మాత్రం అనుసరించకండి. నాకు ఇప్పుడే వెన్న దొంగ అని పేరు ఉంది, ఏ దేవతకు లేదు దొంగ అది, నాకు ఉపదేశినారు అని చెప్పుకున్నాడు. అట్టగా ఏ వచ్చము లేనటువంటి వాడు రాముడు. రామగీతాన్ని ఉంది, నీకు అక్కడ దొరుకుతుందంటే సరి, లేకుంటే తీసుకుపోదువు, నీకు ఆ గ్రంథం ఇస్తా, నేనుండి ఏం చేస్తాను. టీవీలో ప్రసారం అదే పాప చేసింది. ఏది? శివగీత చాలా చేసినాం, రామగీత చేయలే. పుస్తకం ఏముంది? భగవద్గీత నాకు అంతకు వంట పట్టదు, అది వైశ్యులకే పరిమితమై కూర్చుంది నా ఉద్దేశం. మనం డైరెక్ట్ భేదాలకే పోతే ఒక అవతారంలో ఒక సన్నివేశంలో ఉపదేశించి భగవద్గీత మనకు సర్వస్వ గ్రంథమా? అష్టాదశాధ్యాయిని అని చెప్పి 18 పర్వాలలోని అంతరార్థం సారాంశం అక్కడ ఉందా? ఇవి ప్రశ్నలు కాదు. శివగీతిలో ఇవి అల్లేం కావట్టదు. ఓం నమ శివయ్య గాండం చేస్తుంది. దేని మీద వ్యామోహం ఉండదు, మాయ ఉండదు. మొన్న నేను జన్మదినోత్సవం జరుపుకున్నట్టు చినిగిన గుడ్డలు కట్టుకొని కావాల్సి ఆమెకు ఒక్కడి మిగిలి కదా రాత్రి పువ్వు పళ్ళు ఉండవు. మా శివయ్యకి ఏముంది చెప్పు, ఏముంది? ఓం తత్సత్. త్రిపురాంబా అనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు. ఇదం పాదుకాం సర్వవేళ సర్వస్థానాం అగ్నిచోర సమస్త బాధా నివారణార్థం సంరక్షణార్థం ఆపద కింకరణీయం స్మరణీయం చరణయుగళమంబాయాం తస్మరణం కిం కురుతే బ్రహ్మాదీనపి కింకరీ కురుతే. పో నెక్స్ట్. ఆయనకు
విన్నారా? రామగీతానంద, శ్రీరామ గీతానంద. ఆఖరి గీతానంద వచ్చినా చాలు. అన్ని గీతలు 3 గీతలు ముడిపడతాయి. గీతానంద చాలు. ఓం మురళిగా చెప్పండి. ఓం హ్రీం శ్రీం ఓం హ్రీం శ్రీం యోహమస్మి యోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి మహామస్మి అహమస్మి అహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి మహామస్మి ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ జ్ఞానం బ్రహ్మ అహం బ్రహ్మాస్మి అహం బ్రహ్మాస్మి యజుర్వేదం. తత్వమసి తత్వమసి అయమాత్మా బ్రహ్మ అయనాత్మ బ్రహ్మ హంసస్సోహం హంసస్సోహం హసౌ హసౌ అక్కడి వేళ సహౌ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌ ఐం క్లీం సౌ ఓం ఓం హెకెస్ ప్రేం ఏకేస్ ప్రేం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌహు ఐం సౌః ఓం హ్రీం శ్రీం ఓం హ్రీం శ్రీం కయేల హ్రీం కాయేన హ్రీం హసకహల హ్రీం హాస కాకల. సకల హ్రీం సకల హ్రీం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌహు ఐం సౌః హసౌహు హసౌః హసక్షమల వరయూం హసక్షమల హసక్షమల వరయ వరయ ఊం ఊం హసౌ హసౌ సహౌ సహౌ సహ సహ క్షమల క్షమల వరయ వరయ ఈం ఈం సహౌ సహౌ స్వచ్ఛ ప్రకాశ స్వచ్ఛ ప్రకాశ పరిపూర్ణ పరిపూర్ణ పరాపర పరాపర మహాప్రకాశ మహాప్రకాశ మహావిమర్శాత్మక మహావిమర్శాత్మక అస్మద్గురు అస్మద్గురు శ్రీ శ్రీ లలితానంద లలితానంద శ్రీ శ్రీ మహాపాదుకాం మహాపాదుకాం పూజయామి పూజయామి తర్పయామి తర్పయామి నమః నమః అస్మత్ అస్మత్ పరమగురు పరమగురు శ్రీ శ్రీ ప్రవేదానంద ప్రవేదానంద శ్రీ శ్రీ మహాపాదుకాం మహాపాదుకాం పూజయామి పూజయామి తర్పయామి తర్పయామి నమః నమః అస్మత్ అస్మత్ పరమేష్టి గురు పరమేష్టి గురు శ్రీ శ్రీ సర్వజ్ఞానంద సర్వజ్ఞానంద శ్రీ శ్రీ మహాపాదుకాం మహాపాదుకాం పూజయామి పూజయామి తర్పయామి తర్పయామి నమః నమః అస్మత్ అస్మత్ పరాపర గురు పరాపర గురు పంచవక్త్ర పంచవక్త్ర సదాశివ సదాశివ సహిత సహిత శ్రీ శ్రీ మహాకామేశ్వర్యంబ మహాకామేశ్వర్యంబ లలితా మహాత్రిపుర సుందరి లలితా మహాత్రిపుర సుందరి రాజరాజేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి బ్రహ్మ విద్యాంబ బ్రహ్మ విద్యాంబ శ్రీ శ్రీ మహాపాదుకాం మహాపాదుకాం పూజయామి పూజయామి తర్పయామి తర్పయామి నమః నమః. ఈయనకు కనపడాడు. ఇప్పుడు బాగానే పలికాడు, ఎవరితో మాట్లాడు. యోగ మార్గంలో అచల స్థితి ఊరి కూర్చొని అలా ఉంటే చాలు. అచలానందైనా సరే. దేవీ మార్గంలో వస్తే అచలానందుడు శివుడు. అమ్మకు పలకడు, వాళ్ళ నాయనకు పలకడు, వాళ్ళ నాయనకు పలకడు. ఇంకా ధ్యానానికి వెళ్ళిపోతే కుంభకర్ణుడినైనా మేల్కొల్పొచ్చు, ఆయన్ను మేల్కొల్పడానికి భయం, శాపం పెడతాడు. అందుకని పెద్ద కష్టం. అమ్మను అనుసరిస్తామంటే అమల విమల, విమలానంద అంటే బాగుంటుంది. ఏ మలినములు లేదు. కొంచెం అమాయకున్న వాళ్ళల్లో ఏ మలినం ఉండదు. మాయకుడు ఉన్నాడే అందరినీ మాయం చేసి, వాళ్ళలో ఉంటాయి సర్వరోగా. అయిపోయా. ఈయనకు కూడా త్రిపురాంబ అనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు రా అయిపోయింది. మళ్ళా నీకు ఎందుకు నాయనా? మూడోవాడు వీడు నా అశ్వదు శిష్యుడు. మీరల్లా కాదు, మీకేం చేసినా పెళ్ళాం వాడు విడిపోయి ఇంటే కలిపాను. కలిపిన అయ్యగారికి నేను తల వంచి, నాయనా నా శిష్యునికి బతుకు తెరువు లేదా, భార్యాభర్తలను కలిపినా ఆమె రోజంత షోక్ కావాలంటుంది, ఏం చేస్తారో ఇంత చిన్న ఉద్యోగం అంటే పాలధార దగ్గర ఒక 5,000 జీతం ఇప్పిస్తాం గవర్నమెంట్ది, మేము వాళ్ళప్పుడు భ్రామరి ప్రత్యేకం మేము ఇస్తాం, మిగతా అదెల్లా చూసుకోమన్నాడు. వాడిని బతుకుతారు. ఇప్పటికీ వాడిని జీతం 10,000. నిన్న వాడు టెంకాయ నీళ్ళు తెప్పించాడు అంటే నాకు ఎట్లనో అయ్యింది. టెంకాయ నీళ్ళు వాడు తెప్పించాడు. మీకెవరికి స్ఫురణ రాదా? కాఫీ తాగితే వేడి లేస్తుంది. అదే వర్చుడు గురువుగారిని అర్థం చేసుకున్నాడు. అందుకని వానికి అమృతధారానంద, పాలధార కదా, అమృతము క్షీరము అంతా బట్టే. అమృతధారానంద అస్సలు ఇస్తున్న బిరుదు. కానీ అమృతానంద అంటే ఆ జంగమయ్య గారి దగ్గర ఈయనకు విలువ.
శాక్తేయం తీసుకున్నానని చెప్పు, పూర్ణదీక్షితుణ్ణి అని చెప్పు, నేను శాక్తేయుణ్ణి చెప్పు, శైవము మా గురువుగారు చెప్తాడు అని చెప్పు. నన్నెచ్చాడు కుమారసంభం కావ్యం ఉంటే నాకు పంపమని నా దగ్గర ఎవడో తీసుకుపోయినాడు. అంతకు మించి లేదు. దాన్ని వ్యాఖ్య చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టమంటే స్వామి పెడతాడు అని చెప్పు. నాది ఇంకా వస్తువు ఉంది. ఏది వాళ్ళ శ్రీశైల ప్రభు కన్నడంలో వస్తుంది, తెలుగులో రాలే. త్రిపుర వాడు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు. మూలం లలితానంద బలరామాచారి కన్నడ అనుచేత చెప్పలేదు. నాకు తెలుసు. వాడిని చూస్తే మళ్ళీ అంతా ప్రీతి, నీకేం తెలుసు, వాడిని ఒక్కడిని వెలివేశావు. వాడు చూసుకున్న కాడికి చూసుకున్నాడు. ఈ నలుగురిలో వాడు తూకమవునా? నీకు నేను చెప్తా కొన్ని లోపాలు. మా వానికి తూకమా? దేశమల్లా పంచలు పంచుతాడు. పుల్లయ్య ఆడనే ఉంది. ఇంట్లో కట్టలు ఉన్నాయి పంచలు. అందరికి కలబెడతాడు. నేను వాడిని తీసుకోను, ఎందుకంటే నేను గ్లాస్కో పంచలు వానికి రావు. లేదంటే అదో కాషాయ వస్త్రాలు. వాడు సుబ్బయ్యన్న పంపించాడు 15 కాషాయ వస్త్రాలు. వీని దగ్గర నాకు లేవు. ఒరే కనీసం నీతో పాటి 5 మంది దీక్ష తీసుకుంటున్నాడు. నా ప్రతినిధిగా వీడు వస్తున్నాడు 6. నన్ను చేస్తే 7 మంది సప్తఋషులకు భావించి వస్త్రాలు దేబుడ్జనరా, బాచిపిల్లలు తరుగుతాయనరా, లోకానికి వెళ్ళగల పెడతారు. మళ్ళీ పనికి ఆ హక్కు లేదా? పుల్లయ్యకేనే నాకుంది హక్కు. చతుర్థం ఎంత బాగుండు. ఇవి చెప్పి రావు ఈ మహదవకాశాలు. చెప్పేస్తాయా? చెప్పు ఈ అవకాశాలు. వస్త్రదానని మా నాయన కనపడిన వాడికల్లా స్వయంగా నేసి దంజాలు ఇచ్చేవాడు. దంజం ఏమైందిరా? ఉంది గురువుగారు, ఇదిగోండి. పోయిందేమో, పీడపోయింది అనుకుని ఇంటి. అది ఇంకా చెప్పు నాయన, పట్రా బరపడు. ఓం హ్రీం శ్రీం ఓం హ్రీం శ్రీం యోహమస్మి యోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి అహమస్మి అహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి ప్రజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ బ్రహ్మ అహం బ్రహ్మాస్మి అహం బ్రహ్మాస్మి తత్వమసి తత్వమసి అయమాత్మా బ్రహ్మ అయమాత్మా బ్రహ్మ హంసస్సోహం హంసస్సోహం హసౌ హసౌ సహౌ సహౌ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌ ఐం క్లీం సౌ ఓం ఓం హేకేస్ప్రేం హేకేస్ప్రేం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌహు ఐం సౌహు ఓం హ్రీం శ్రీం ఓం హ్రీం శ్రీం కయేయీలహ్రీం కయేయీలహ్రీం హసకహలహ్రీం హసకలహ్రీం సకలహ్రీం సకలహ్రీం సౌహు సౌహు ఐం క్లీం ఐం క్లీం హ్రీం శ్రీం హ్రీం శ్రీం హసౌ హసౌ హసక్షమల హసక్షమల వరయ వరయ ఊం సహౌ సహౌ సహ సహ క్షమల క్షమల వరయ వరయ ఈం సహౌ సహౌ స్వచ్ఛ ప్రకాశ స్వచ్ఛ ప్రకాశ పరిపూర్ణ పరిపూర్ణ పరాపర పరాపర మహాప్రకాశ మహాప్రకాశ మహావిమర్శాత్మక మహావిమర్శాత్మక అస్మద్గురు అస్మద్గురు శ్రీ శ్రీ లలితానంద లలితానంద శ్రీ శ్రీ మహాపాదుకాం మహాపాదుకాం పూజయామి పూజయామి తర్పయామి తర్పయామి నమః నమః అస్మత్ అస్మతు పరమగురు పరమగురు శ్రీ శ్రీ ప్రవేదానంద ప్రభేదానంద శ్రీ శ్రీ మహాపాదుకాం మహాపాదుకాం పూజయామి పూజయామి తర్పయామి తర్పయామి నమః నమః అస్మత్ అస్మతు పరమేష్టి గురు పరమేష్ఠి గురు శ్రీ శ్రీ సర్వజ్ఞానంద సర్వజ్ఞానానంద శ్రీ శ్రీ మహాపాదుకాం మహాపాదుకాం పూజయామి పూజయామి తర్పయామి తర్పయామి నమః నమః అస్మత్ అస్మతు పరాపర గురు పరాపర గురు శ్రీ శ్రీ పంచవక్త్ర పంచవక్త్ర సదాశివ సదాశివ సహిత సహిత మహాకామేశ్వర్యంబ మహాకామేశ్వరి ఎంబ లలితా మహాత్రిపుర సుందరి లలితా మహాత్రిపుర సుందరి రాజరాజేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి బ్రహ్మ విద్యాంబ బ్రహ్మ విద్యాంబ శ్రీ శ్రీ మహాపాదుకాం మహాపాదుకాం పూజయామి పూజయామి తర్పయామి తర్పయామి నమః నమః రాజరాజేశ్వరి ప్రసాదొస్తు వాడు మహాక్షేత్రంలో శ్రీశైల క్షేత్రంలో
పాలధార నుంచి ప్రమోషన్ అయి శంకరుని యొక్క ఆశీర్వాద భగవత్పాద శంకరుల ఆశీర్వాదం నేను ఎవరిలో నా భార్య చనిపోయినప్పుడు ఇస్తే నాయన ఆదిశంకరుల వారి పాదుకలు ఎలాగున్నాయో చంద్రశేఖర మహాభారతి స్వాముల పాదుకలు అలాగనే ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఇద్దరికి పోలిక. మా బావమరిది ఉన్నప్పుడు తీయిచ్చి అది ప్రసారం చేశాడు. నా దగ్గర ఉండే గుట్టు మీ అవ్వ చనిపోయినప్పుడే వణికి ఇచ్చాను. వాడు మహాదృష్టం. వీడు రాజయ్య రాజరాజేశ్వరి దివ్యానుగ్రహిరస్తు చెప్పింటాను. లేయి మగవాణిది, ఈ పక్క శివుడు, ఈ పక్క అమ్మ. ఇది ప్రకాశ పాదుక. ఆయన తెల్లగా బుర్రగా ఉంటాడు. మా అమ్మాయ్య మా అమ్మ ఒకప్పుడు ఖాళీ రూపం నలుపు. ఇది విమర్శ పాదుక. అయితే నలుపేం కాదు, ఇది శుక్రవర్ణం అయితే ఇది రక్తవర్ణం. ఎడమ పాదుక ఎడమ కాలుతో తన్నినా గురువు గట్టి కాళ్ళు పట్టుకోవాలి. ఉండేదల్లా అక్కడి నుంచే, కానీ ఏం లేవు. ఆమె విమర్శ చేయగలుగుతుంది. నేను ఒక మంత్రానికి ముక్కలు చేసి అర్థం చెప్పగలుగుతానని ఛాలెంజ్ చేశాను వేదానికి. అది అందుకై నాయన రాజరాజేశ్వరి నీకు సరిగా చూడకుంటే అందరి ముందు చెప్తున్నాను, రా పూజ చేసుకో ఉండు. వాడు ఇచ్చే 10,000 ఇస్తాడు, నేను 20,000 ఇస్తారా? నేను కోరేది అంత పప్పన్నం పెట్టు, నువ్వు నీ భార్య. ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, వాడు ఆ మధ్యలో తెచ్చి పెడితే నేను తినలేకుండా ఉన్నా. ఆ పప్పు నాకు సహించదు. నా కోడలు ఈ 15 రోజులు బాగా తిన్నా పప్పన్నం తినలేకుండా మధ్యలో. అందుకయ్యి నువ్వు ఎప్పుడైనా రా, నీకు ఇక్కడ ఇస్తాను. అది కాక వీడి ఒకటి చెప్పవాలా రెడ్డి, వీని కొడుకు డిసప్పియర్ పోయినా నా కొడుకులు వాళ్ళు నన్ను 3 రోజులు పిలిపించారే కానీ ఆ రోజే నా కర్మదారి జగన్ గారు రావడం విపరీతం. ఫస్ట్ రోజులోనే నాకు పూజారి వచ్చి నమస్కారం చేశాడు. హెడ్ పూజారి అడుగు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వాళ్ళంతా అదెల్లా ఉంది, నీకు వాళ్ళు పత్రిక వాళ్ళు చూసుకుంటారని ఎడిటర్ సబ్ ఎడిటర్ ఇస్తే ఫస్ట్లో ఉన్న వెళుతూనే వాళ్ళ జంగమయ్య హెడ్ పూజారి వచ్చి నమస్కారం చేసుకునే అడుగు తప్పు లేదు, నమస్కారం చేసుకొని రమ్మన్నాడు. కానీ జగన్ పోయేంతవరకు ఆగు. రాజు కవి కన్నా రాజు గొప్ప అయిపోయినాడు. ఇప్పుడు అయిపోయింది, అలౌ చేశాడు. అంతకుముందు పట్టుకుందాన్ని ఇది తెగదు, 11-12 అవుతుంది గురుదేవా అని పాపం తీసుకుపోయి ఒక్క సింగిల్ పైసా ఖర్చు లేకుండా వాడు పోయినా అంటే గణపతి దగ్గర అయిపోయా. ఎప్పుడు అలౌ చేస్తే మూర్ధానికి కొట్టుకున్నాక ఇంకా అంతా వాందే రాజ్యం. అక్కడ తీసుకుపోయి నెత్తి మీద వృథా లింగాంతో కోసా రాజరాజేశ్వరి గుడికి తీసుకుపోయా, అమ్మ గుడికి తీసుకుపోయా, అంతా వాందే. ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే అందరూ దర్శనం చేస్తుని వెళ్ళిపోవడం. ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే ఉదయం టిఫిన్ పెట్టాడు, మధ్యాహ్నానికి భోజనానికి రమ్మన్నాడు, పొద్దున్నే ఎట్లా ఆహ్వానించాడు. వాళ్ళు మేము ఎవరికి స్వాగతం మంత్రంతో వేదోక్తం పలకమన్నారు. వీడు వేదోక్తంగా మంత్రం పలికి ఇంటికి తీసుకుపోయి నా పక్క శూద్రులకు కూడా నాగరాజే కాదు వరుస పంక్తిలో మధున్నాడు, ముగ్గులేసి అన్నం పెట్టారు. అలాగనే కామేశ్వర శాస్త్రి నాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కాబట్టి, గోచి ఆఫీసర్ కాబట్టి జంగమయ్య గాడు దేనికి అటెండ్ కాడట. నా ఉపన్యాసానికి 3 గంటలు వచ్చినాడు ఉన్నాడు. అది ఒకరు. ఇంకా అదేనంట వాళ్ళకు తెలిసిందే. ముందు మొన్నటి వరకు క్రిస్టియన్ ఉండే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వానికి ఏం తెలుస్తుంది. హరిదాసులను పిలిచేది ఆడోళ్ళరు, నాట్యకర్తలను పిలిచేది నాట్యం, కళలు, ఉపన్యాసం అనేది లేదు. అందుకై నాతోనే ఉపన్యాసాలు బంద్ అయినాయి నాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ స్వయంగా పంపించాడు.
నీది మాత్రం ప్రచురిస్తున్నాము. అది ఒప్పిస్గా త్రిపుర మాహాత్మ్యం వస్తూ ఉంది. అందుకయ్యి వీడిని ప్రత్యేక మీరు బెదిరేశారు, వీడు బెదిరేశాడు. వాని అంతర్గత శక్తి తెలుసుకుంటే ఎట్ట క్రమంగా వచ్చాడు. వెళ్ళే మీరు ఒక చోట ఉండాలి. నలుగురన్నా ఒక చోట వెళ్ళకపోయినా మనవాడంటే నా దగ్గర నా ఇంట్లో ఉంటుంది. నా అంతటి వాడిని చేసుకుంటానని మాట ఇచ్చాను. అందుకని చిరంజీవి భవ. రాజరాజేశ్వరి అక్కడ టేబుల్ నువ్వు కొట్టుకున్నావా, వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు, కొట్టుకున్నా చాలు వెళ్ళు. ఇంకెవరినైనా లాస్ట్ మీదనా కానీ ఓం హ్రీం శ్రీం యోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి అహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. అది 5 సార్లు చెప్పు. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, అహం బ్రహ్మాస్మి. యజుర్వేద తత్వమసి సామః అయమాత్మా బ్రహ్మ. అధర్మణ హంసస్సోహం ఊర్ధ్వం హసౌ సహౌ. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌ. ఓం హే కెస్ప్రేం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః. ఓం హ్రీం శ్రీం కయేయిల హ్రీం హసకహల హ్రీం సకల హ్రీం సౌః. ఐం క్లీం హ్రీం శ్రీం హసౌ హసక్షమల వరయ. ఓం హసౌ సహౌ సహక్షమల వరయ. ఈం సహౌ స్వచ్ఛ ప్రకాశ పరిపూర్ణ పరాపర మహాప్రకాశ మహావిమర్శాత్మక అస్మద్గురు శ్రీ లలితానంద శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః. అస్మత్ పరమగురు శ్రీ ప్రవేదానంద శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః. అస్మత్ పరమేష్టి గురు శ్రీ సర్వజ్ఞానంద శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః. అస్మత్ పరాపర గురు శ్రీ పంచవక్త్ర సదాశివ సహిత మహాకామేశ్వర్యంబ లలితా మహాత్రిపుర సుందరి రాజరాజేశ్వరి బ్రహ్మ విద్యాంబ శ్రీ మహాపాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః. అయిపోయింది. నా చిరంజీవికి నేను సెలెక్ట్ చేసింది నా అంతటి వాడు కాదలుస్తే మా ఋగ్వేదానికి ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, ఒరే జ్ఞానం గలవాడే బ్రహ్మస్వరూపుడు. యజుర్వేదం ఎప్పుడు కూడా క్రియాకలాపంలో యాజుషం కర్మ మార్గంలో పడి చస్తుంటుంది. దానికి ఇక్కడికి నిమిత్తం లేదు. శుక్లవేదం కానీ యజుర్వేదం కృష్ణవేదం కానీ ఋగ్వేదం అలా కాదు, పరిమితం. అప్పుడు దేవుళ్ళు ఎవరు? అగ్ని. వంట చేసుకోవాలి, పచ్చిమాంసం తినేవాళ్ళు, పచ్చి దుంపలు తినేవాళ్ళు. భరద్వాజుని వల్ల మా గోత్రికుడే అది నేర్చుకున్నాడు అగ్ని. అక్కడి నుంచి అగ్ని, వాయువు, వరుణుడు ఉపయోగపడేవాళ్ళు. ఇంద్రుడు, కుబేరుడు, అష్టదిక్పాలకులను మాత్రమే వేదం చెప్తూ ఉంది. మళ్ళీ వాళ్ళ కింది లెవెల్ నవగ్రహాలు. ఈ దీంట్లో అయినాక బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరు మాతృకలు ముగ్గురు. ప్రధాన దేవతలు ఋగ్వేదంలో ఇంతే, ఋగ్వేదం అంతే. మహాషోడశి ఇచ్చాను. నాకన్నా 15 ఏళ్ళు వినిండండి. అనంతపురం విశ్వనాథసింహ గారు పక్క ఇంటికి వచ్చి 3 రోజులు సేవ చేసి స్వామి చెప్పాడు చంద్రశేఖర సరస్వతి, అయ్యా శిరోదేయం రాజ్యదేయం రాజ్యం దేయం శిరోదేయం అని చెప్తూ నదేయం షోడశిమ్మను మహాషోడశి చెప్పకూడదయా, రాజ్యమనే కాబట్టి ప్రాణం ఇస్తాననే కానీ నువ్వు చేయకు. మరి దీనికి ఏమంటావంటే మరి దానికేమంటావంటే నాకు ఆయన మీదనే గుర్తం లేదు. ఇట్టనేనా
నాకు ఆయన శాపం పెట్టే సుదర్శనాచార్యులు మరలిచ్చే ఇక్కడికి వచ్చాను. పంచసూక్తాలు తెలిగిచ్చే వంశనాశనం అవుతుంది అన్నాడు. నిజంగా వంశనాశనం. అది చంద్రశేఖర సరస్వతి వాడేవాడ్రా వైష్ణవపీఠాధిపతి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తుంది. ఓ దేవాలయం కడతావు, లలిత నీ పైన చిందులు వేస్తుంది, మహాయోగిరా తిరిగిపోతావురా. వాడేవాడ్రా అనేదానికి దానికి హక్కుందా? శాపం పెట్టేదానికి హక్కుందా? వేదాలు బజార్లో పడినాయి. తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు తెలిగించింది తెలియదా? రంగాచార్యులు వేదంలో ఏమీ లేదు, అది పద్యము, ఇది గద్యము, అది గేయం సామం అన్నాడు. మరి దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తాడు వాడు అని ప్రొద్దుటూరులో గాయత్రి ముందర ఘీంకరించి నాకు శాప విమోచనం చేశాడు మహాత్ముడు. నేను చేయలేదా బిడ్ని అడుగు. కుత్తాడ పీఠాధిపతి సర్వజ్ఞుడు అనుకుంటాడు, ఆయనకేం పోగాలం వ్యభిచార దోషం ఉంది బిడ్ని అడుగు. 90 ఏళ్ళైనా వ్యభిచార దోషం ఉంది. కుత్తాడ పీఠాధిపతి గాడు శాపం పెట్టే శిష్యుడికి ఎవరికన్నా వాని సర్వస్వం 12 లక్షలు వ్యాధిగ్రస్తుడు పోగొట్టుకొని వాడు స్థాపించినటువంటి ఇదో బిడ్డ తీసుకున్నాడే మాతంగేశ్వరిని తీసి పారేసినాడు. విగ్రహం అంత తేలికనా? అటువంటిది నేను శాపం మరలించిన వాడేవాడు రాన్న అంట. నీలో ఉన్న దుర్గుణాలు నాకు లేవు గనక నువ్వు వ్యభిచారివిని నేను పట్టి ఇగలను. మాది గది నాకు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ భార్యరా ఉందా, ఆమె ఆ దోషం ఉంది, ఆమె అంటే చర్యదిస్తాడు రా ముద్దాడుతారు వీళ్ళు బహిర్గతగానే. నాకు ఆ దోషం లేదు కనుక ఘీంకరించి మరలించాను, వాడిని బతికిచ్చాను. వాళ్ళ ఆదిలాబాదులోనా ఎక్కడో మంచి దేవాలయం కట్టించాడు. కట్టలేదు గురుగారు, గుంటూరులోనే ఉన్నాడు. ఏమని తావు అంత ప్రణాళిక చేసిన సరే కానీ చెప్పునైనా అందుక ఈ బిరుదము మీరు కానీ మీ ఎరగరు. బాధ్యత ఇచ్చే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ ప్రజ్ఞానంద అంటే అయిపోయింది. నాకు గురువులో ఒకడు ప్రజ్ఞానం సర్వజ్ఞానంద, ఆ సర్వజ్ఞానంద అంతా ఒకటే. ప్రజ్ఞాన బ్రహ్మ ప్రజ్ఞానానంద, దానికి ప్రజ్ఞాన భాసురానంద. భాస్కరాయల ఇంకో పేరు భాసురానంద దీక్షానమ్మ. భాస్కరానంద పెట్టుకోరా అన్న, దానికి ఇక తిరుగులేదు. భాస్కర్ అంతటి వాడిని నేను బతికి ఉంటే చేస్తాను, నన్ను బాగా చూసుకో. వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడిని పెళ్ళాం, వాడికి అనుకూలం లేదు, అది మా కర్మ. వాడి పెళ్ళాన్ని చేసి పెడుతుంటే వాడకు మళ్ళీ పూర్వం వల్లే తిప్పగట్టు పెట్టి అమెరికా వాళ్ళు కాదు ఎక్కడి వాళ్ళైనా వస్తుంది. మాకు కర్మ రాసి పెట్టింది వాడిని. భాసురానంద ఇప్పటికి వాడికి బిజీ దర్శనం. ఓం తత్సత్. నాయనా మనకందరూ పలుకు శ్రీ శుద్ధ విద్యాంబ దివ్యానుగ్రహం దేహి 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 అని కోరుకో. శుద్ధాపీఠ శుద్ధ విద్యాపీఠ నిర్వహణ కార్యకృత్యం యుష్మత్ భుజస్కంధ శిరో వేదికాయాం. భుజస్కంధాల మీద శిరోవేదికల మీద తిష్టతు తిష్టతు తిష్టతు. అది నేను కోరేది. ఇక్కడికి ముగిసింది. ఎంపులయా ఇంత బాధ్యతలు అప్పచెప్తున్నాం. వాడు చేసిన తప్పేమిటంటే ఎన్ని పంచలు దానం చేస్తున్నారా? 100 పంచలు ఉంటాయి. సప్తర్షుడు కదురా. నేనా ఆ ముత్కబీ అది కట్టను. నేను గ్లాస్ అంతా చెప్పుకో. నాకు ధారణ నిద్ర లేకుండా ఈ మంత్రం నుంచి దంపైతా. పుస్తకం లేదు కాదు, వాడు కంఠస్థం చేసి అవగాహన కావాలి. వచ్చినప్పుడల్లా కాళ్ళు బిసికేది వాడు అర్ధగంట, వాడు నన్ను పిండుకునేది 2.5 గంట. ఎవరికీ తెలియదు. రికార్డు చేసి పెట్టుకుంటాడు. మంచిది ఒరే అనగలుగుతున్నానంటే ఇంకా ఏదో నాలో మిగిలి ఉంది, దానికి క్షమించండి. ఇంకో గంటకు నా అంతటి వాళ్ళు అవుతారు. నేనేం సామ్రాట్ కాదు, మంత్ర రాజ్యాధికారం తీలే.